हेलो दोस्त, आप लोग का आज बताना चाहते हैं, अब अपडेट देना है। आज एयर इंडिया जो 12 जून में आज दुर्घटना हुआ, हादसा हुआ, क्रैश हुआ, वो पूरा वीडियो में आप बताना चाहते हैं। जिस हिसाब में हम लोग का न्यूज़ से मिला है, मैं पूरा सर्च सर्च आप लोग को बताएगा। आप लोग का पूरा वीडियो में देखना है, मत खींचना है। और जो नया वाला है वो सब्सक्राइब कीजिए, ओके। लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए उसका साथ साथ। वो एयर इंडिया जो आज हादसा हुआ है, ये जो 2014 साल में एक गुजरात में एग्री हुआ था। तो इसमें पूरा यात्री था, टोटल यात्री था 242, 242 आदमी था। इसी से भी ब्रिटिश भी था, विदेशी विदेशी आदमी था, इसमें 53 आदमी है। उसका बाद ये वीडियो ये चालू हुआ था, जो प्लेन जब छोड़ रहा था, ये 1 बजे 17 मिनट में ये चालू हुआ था। दोपहर 1 बजे 17 मिनट में चालू होने का बाद वो जब दुर्घटना हुआ, क्रैश जब हुआ, उस टाइम वो घड़ी कांटा में बजा था 1 बजे 38 में। इसका बहुत कम मिनट का अंदर में ये हादसा हो गया था। ये बहुत हम लोग का दुख है। हम लोग भी न्यूज़ सुना है, बहुत दुख लगता है। बहुत आदमी था, बहुत नुकसान हो गया। तो इसी हिसाब में हमारा जो केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह भी गया था इसमें। आप लोग देखिए, पूरा ये प्लेन जाके जिसमें गिरा है वो भी एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल और कॉलेज एक साथ युक्त था, उसमें जाके वो गिर गया था। ठीक है। और उसका बाद उसका बाद क्या हुआ, इसका बाद इसमें आदमी था, खाली इंडिया का नहीं है, कनाडा भी था। कनाडा था एक आदमी, और था ब्रिटेन का आदमी था 42 आदमी, और पोर्तुगाल का आदमी था सिक्स 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 आदमी है। ठीक है। और जितना था पूरा इंडिया का है। इंडिया का हम लोग का आदमी ज़्यादा था सबसे। और ये प्लेन जितना हाइट में जा रहा था, ये हाइट था विमान जा रहा था गुजरात का राजधानी है अहमदाबाद एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट से जा रहा था लंदन एयरपोर्ट में। तो उसी का टाइम दुर्घटना हो गया। तो होने का बाद उधर क्या हो गया, उधर बहुत आग लग गया, और घर भी वो जिसमें गिरा है हॉस्पिटल में वो भी जल गया। और उसका बाद आदमी भी मर गया, और आसपास बाजू वाला जो गाड़ी फाड़ी था, उसका बाद जो घर था वो भी आग लग गया था। आप लोग देखिए, न्यूज़ में भी आप लोग देखिए। उसका बाद आप लोग थोड़ा हम लोग जो न्यूज़ में हम लोग बता रहे हैं, हम लोग भी बहुत दुख है। ये दुर्घटना पूरा मतलब वर्ल्ड में पूरा आदमी दुख होता है। ऐसे कभी नहीं हो, हम लोग भी चाहता है। तो इसका बाद ये जो विमान का अंदर में 2 विमान चालक भी था, और 10 आदमी पूरा मर था। और उसका बाद क्या हो गया, इसके बाद जब गिर गया था, उसके बाद दमकल भी आया था, 60 पीस दमकल भी आके पूरा आदमी को मैंने आग भी निभाया। उसका बाद आग बुझाया। उसका बाद आदमी को लेके हॉस्पिटल में, पार्श्ववर्ती हॉस्पिटल में लेके गया, और बहुत प्रशासन भी आया, प्रशासन आके पूरा उद्धार कर रहे हैं। आप लोग देखिए, ये बहुत दुर्घटना हो गया, इसे आगे ना हो, हम लोग হয়েছেন भी चाहते हैं। এবং উদ্ধার কাজ যেখানে মেঘানীনগর যে আবাসিক এলাকায় বিমানটি ভেঙে পড়েছে সেই সেই এলাকা কিন্তু খালি করে দেওয়া হয়েছে। সেনাবাহিনী ছাড়াও কিন্তু সেখানে দুর্জয় দুর্জয় দুর্যোগ মোকাবেলা বাহিনী, পৌরসভার বিশেষ উদ্ধারকারী দল এবং দমকলের 60টি ইঞ্জিন এখনো পর্যন্ত উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তো সব মিলিয়ে গোটা প্রশাসন কিন্তু এই উদ্ধার তৎপরতায় উদ্ধার তৎপরতায় কিন্তু উদ্ধার তৎপরতায় হাত লাগিয়েছে। এর মধ্যে বলি যে এই যে বিমানটি এয়ার ইন্ডিয়ার AI-171, এই এয়ার ইন্ডিয়ার এই ড্রিমলাইনার বিমানটি কিন্তু এই তাদের বিমান বহরে 2014 সালে যুক্ত হয়েছিল। এই বিমানটি কিন্তু এখনো পর্যন্ত ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় ছিল। একদম স্থানীয় সময় 1টা 17 মিনিটে বিমানটি সিগন্যাল পায় এবং রানওয়ের উদ্দেশ্যে ছুটে যায় টেক অফের জন্য। বিমানটি একেবারে টেক অফ করে তখন স্থানীয় সময় 1টা 17 মিনিট, এবং 1টা 17 থেকে 1টা 38 এর মধ্যেই কিন্তু বিমানটির চালকের সঙ্গে কিন্তু এআইটি বা অর্থাৎ এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমি আগেই বলেছি দর্শকদের যে বিমান চালক, অভিজ্ঞ চালক যিনি কিন্তু প্রায় 8,000 ঘন্টা বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে, এবং তার যে পাইলট পাইলট আরও ছিলেন, তিনিও কিন্তু 6,000 ঘন্টা বিমান চালানোর মতো অভিজ্ঞতা রয়েছে। সুতরাং এই দুজন অভিজ্ঞ বিমান চালক এবং বিমান দুর্ঘটনার আগে মেডে শব্দটি উচ্চারণ করেন, এবং মেডে শব্দটি উচ্চারণের পর যে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের পক্ষ থেকে যে প্রিকশন নেওয়া, অর্থাৎ দুর্ঘটনা ঘটার আগে যে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল যে প্রিকশন নেয়, যে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে কিনা সে বিষয়ে কিন্তু
সময়ের ফ্রিকোয়েন্সি এত কম ছিল যে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের পক্ষে আর রেসপন্স করার সুযোগ হয়নি এবং সে কারণেই কিন্তু এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এখনো পর্যন্ত বিমানটি থেকে ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এবং প্রকৃত বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটি বা বিমানের অন্য কোনো ঘটনা অভ্যন্তরে হয়েছিল কিনা সেটি কিন্তু ব্ল্যাক বক্স থেকেই জানা যাবে। এবং বিমানের যে যাত্রী তালিকা সেই যাত্রী তালিকায় কিন্তু গুজরাটের পরপর 2016 এবং 2021 সালের মুখ্যমন্ত্রী তিনি কিন্তু এই বিমানের যাত্রী তালিকায় তার কিন্তু নাম দেখা গিয়েছে। সুতরাং এই মুহূর্তে তার দেহ বা তিনি আহত হয়েছেন কিনা সেটি নিশ্চিত না হলেও যে এই তালিকায় তার নাম রয়েছে এবং সেটি কিন্তু রাজনৈতিকভাবেও কিন্তু অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। আপনারা জানেন যে এই বিমানটি যখন দুর্ঘটনা কবলিত হয় তখন মে ডে এই শব্দটি বিমান চালক এআইটির কাছে অর্থাৎ এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের কাছে বার্তা দেয় এবং এই মে ডে শব্দটি একটি সাংকেতিক শব্দ। সেই সংকেতের মাধ্যমে বিমান চালক এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের কাছে বার্তা দেয় যে আমার বিমানটি অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে বা ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়তে চলেছি। আপনারা উদ্ধার করুন বা আপনারা কোনো এখানে আমাদের উদ্ধার করুন বা বাঁচান। কিন্তু এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল যেটা বলছে যে এই রেসপন্স করার সময় এত কম ছিল অর্থাৎ ঠিক স্থানীয় সময় 1টা 38 মিনিটে যখন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে বিমানের যোগাযোগ সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় এবং আ বিমানের যেখান থেকে বিমানটি ভেঙে পড়ে সেখানেও কিন্তু মাটি থেকে মাত্র 625 ফুট উঁচুতে। তো সব মিলিয়ে এই দুর্ঘটনা ভয়াবহ আকার বা এই দুর্ঘটনার ভয়াবহতা অন্য সাধারণ বিমান দুর্ঘটনা থেকে বেশি হবে এমনটাই কিন্তু বিমান দুর্ঘটনা বিশেষজ্ঞ তারা কিন্তু বলছেন। আপনাদের জানিয়ে রাখি যে স্থানীয় সময় আজকে দুপুর 1টা 38 মিনিটে এই বিমানটি আ আ গুজরাটের রাজধানী আহমেদাবাদ থেকে গ্যাটওয়েকে লন্ডনের গ্যাটওয়েক বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে আ আ রওনা হয় এবং এই 230 জন যাত্রী, 2 জন বিমান চালক এবং 10 জন ক্রু মেম্বার ওই বিমানে ছিলেন এবং ওই বিমানে কিন্তু আ গুজরাটের পরপরের দুবারের মুখ্যমন্ত্রী তিনিও কিন্তু সেখানে মানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সেখানেও কিন্তু সেখানে ছিলেন। তো সব মিলিয়ে এখন উদ্ধার তৎপরতা চলছে। এখনো পর্যন্ত স্থানীয় গণমাধ্যম দাবি করেছে 40 জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যে জায়গাটি মেঘানীনগর যে জায়গাটিতে বিমানটি আ আ ধ ভেঙে পড়েছে সেটি একটি আবাসিক এলাকা। সেখানে বেশ কয়েকটি আবাসিক ভবন তৈরি হচ্ছিল এবং যেটি বিভিন্ন আ আ গণমাধ্যমে যেটি ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে ওই বিমানের ঠিক শেষ অংশ একটি নির্মীয়মান ভবনের ঠিক শেষ দিকে ধাক্কা খায় এবং তারপরে বিমানটি ভেঙে পড়ে এবং বিকট শব্দ হয়ে দাউ, দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। যেহেতু ওইটি এটা মেঘানীনগর একটি আবাসিক এলাকা। সেই এলাকায় বিমান যাত্রী ক্রু ছাড়াও আবাসিক এলাকার কারোর মৃত্যু হয়েছে কিনা বা সেখানে প্রাণহানির ঘটনা কতটুকু ঘটেছে সেটি কিন্তু এখনো পরিষ্কার নয়। আহমেদাবাদের আ আ পুলিশ কমিশনার উনি বলেছেন যে ওই উদ্ধার তৎপরতায় সেনাবাহিনীও হাত লাগিয়েছে এবং স্থানীয় কর্পোরেশন, আহমেদাবাদ পুলিশ এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এর পক্ষ থেকেও এবং আহমেদাবাদ বিমানবন্দরের যে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্ধারকারী দল সেখানেও কিন্তু এবং এই ঘটনায় আহমেদাবাদের বিমান চলাচল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। তো সব মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত উদ্ধার তৎপরতা চলছে। এখনো পর্যন্ত 40 জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হচ্ছে। তো এই